कोरोना महामारी के प्रबंध ते अरविंद केजरीवाल के बयान से कहा रोजाना दिल्ली च 700 टन ऑक्सीजन की है लोड़ नहीं, दिल्ली नूं मिल रही प्रॉपर सप्लाई। मंडी गोविंदगढ़ नजदीक नैशनल हाईवे ते होया हादसा, अमृतसर तो आ रही एंबूलेंस की टैंकर नाल हुई टक्कर। पिंड के गुरुद्वारा साहिब च होया शहीद प्रभजीत सिंह का अंतिम अरदास ते पंजाब सरकार वालों घोषित आर्थिक मदद के भी चैक दिते गए। सत श्री अकाल जी, एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिंह गिल स्वागत करता हाँ। तो शुरुआत करते हैं अज के बुलेटिन की। कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो दिल्ली च भी रोजाना कोरोना के केस सामने आ रहे हैं तो इस दौरान कोरोना के कारण कई लोगों की मौत भी हो रही है। दिल्ली च वधेरे लोगों की मौत तो हस्पताल इस कारण करके हो रही है क्योंकि उत्थे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही है तो दिल्ली सरकार मरीजों की जान बचाने के लिए पुख्ता प्रबंधों का इंतजाम कर रही है। तो इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान सामने आए हैं जिथे वो दस रहे हैं कि दिल्ली में रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत होंगी है तो केंद्र सरकार जरूरत अनुसार ऑक्सीजन नहीं भेज रही है। तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने की कहा, थोड़ा सुनाने। जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे, हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, एलएनजेपी में बेड कम करने पड़े, जीटीबी में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब एक तो मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। इस तरह से कम 1000, 1500, 2000 बेड हम अपने मौजूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सीजन डेली आया करेगी तो वो न केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है दिल्ली के अंदर, हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे, ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9,500 बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे।
अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है, युवाओं से क्या, अब तो 18 साल से ऊपर जो भी है, केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप जरूर रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सीन लगवाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए। एक ही कमी है, आज हम चाहें तो इस वैक्सीन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी, सप्लाई की कमी हो रही है। अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन कर देंगे, तो अभी सप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट आ जाएगी, जितनी जल्दी सप्लाईज आ जाएंगी, हम इसको बहुत सारे सेंटर खोल देंगे। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9500 ਬੈੱਡ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅਗਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अमृतसर से दिल्ली जा रहे थे सर हम। तो पेशेंट था गाड़ी में? नहीं, छोड़ के आ रहे सर, छोड़ के आ रहे केटीआर हॉस्पिटल में, केटी हॉस्पिटल में। थे। गाड़ी कौन चला रहा था? सर कोई चला रहे थे गाड़ी। हाँ जी। जी ड्राइवर चला रहे थे। क्या नाम है? कैलाश नाम है। अच्छा, वापस कहाँ पर जा रहे थे सर आप? दिल्ली जा रहे थे। गाड़ी में शराब रखी हुई थी? सर रखी पी नहीं थी सर। हाँ रखी थी। सर दिल्ली में दारू मिलती नहीं थी ना, तो इसलिए ले जा रहे पियेंगे सब ये। हाँ इसको सामने करो। चलो सर। दिल्ली जो अमृतसर पेशेंट कहाँ पर छोड़ के आए हो आप? केटी हॉस्पिटल में। अच्छा, कोरोना पेशेंट था या हाँ जी, वैसे? कोरोना था। ठीक है। और जिसकी डेथ हुई उसका नाम क्या है? कैलाश नाम है सर। ये कहाँ का रहने वाला है? सर ये नए है, रहते दिल्ली में भी घर मकान है और रहने वाले नार रोड है गाँव का। अच्छा। हाँ मुझे इतना पता नहीं, नार रोड है बता रहे थे। तो आप साथ में थे, आप कंडक्टर हो हाँ जी। या स्टाफ से हो कि? हाँ अंदर स्टाफ से घर में।
कौन से हॉस्पिटल की गाड़ी है? सर ये स्टीफन की है, तीरथ राम की। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 58,500 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,69,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4,299 ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ PGRKM ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 311 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਖਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤੜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ SHO ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਆਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਕਮਵਾਲਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 23 ਸਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਚੈੱਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ SDM ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਊਂਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਆਦਮਕਦ। ਤੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब, इत्थे बड़ा छोटा जिहा पिंड सी लहल पिंड। तो गुरु साहब जी ने जो अपना आसन इत्थे आके लाया तो इस नगर दे रहन वाले भाग राम जो आके गुरु साहब जी नूं बेनती की कि गुरु पातशाह कृपा करो, इस नगर की आबादी बहुत थोड़ी है। तो सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया कि इत्थों की आबादी बहुत होवेगी, उगा शहर होवेगा और इत्थे जिहड़ा है बहुत सोहना सुंदर स्थान होवेगा। गुरु साहब पातशाह जी ने वचन किया कि इस सरोवर दे विच शरधा सहित इशनान करेगा, उहदे सारे रोग दूर होणगे, मन इच्छित फल की प्राप्ति होवेगी।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 27 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। लॉकडाउन के चलते सरकार के आदेशों से पुलिस सख्त दिखाई दे रही है तो फरीदाबाद जिले की ट्रैफिक पुलिस तो लैके थाना चौंकी तक की पुलिस भी लगातार सख्ती वरत रही है तो शहर के चप्पे चप्पे ते पुलिस वाहनों की जांच करती नज़र आ रही है तो किते भी कोई गैर कानूनी कम तो नहीं हो रहा तो गैर जरूरी काम दे ਲਈ जा रहे लोगों को भी सड़कों पर घूमते देख के उन्होंने चलान कट्टे जा रहे हैं। इस दे चलते पुलिस द्वारा लॉकडाउन की पालना जो है वह सख्ती के नाल करवाई जा रही है। हमने एक अभियान चलाया हुआ है बीके चौक पे, सभी को रोक के समझा रहे हैं अगर कम से कम लिख लो, जब ज्यादा जरूरी काम हो उसी टाइम लिख लो। पहले से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी चल रही है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे ऑटो हो, सबको रोक के समझा रहे हैं। जिसके पास है उनका पास देख के उनको जाने दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं। ऑटो में 2 से फालतू सवारी है उनको उतार रहे हैं। ठीक है, जो बीमार आदमी है उन्हीं को जाने की इजाजत है, नहीं तो वापस भेज देते हैं ऑटो वालों का, अपने वापस जाओ। अभी भी कई लोग जो है बहानेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यातायात के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे। हाँ, बहानेबाजी करके भी निकल रहे हैं। कोई कह रहा है जी मैं यहाँ दवाई लेने गया था, वाहियात में 10% ही घूम रहे हैं तकरीबन, वैसे मरीज हैं। ये हमने चेक करके देख लिया, गाड़ियों में भी मोटरसाइकिलों में भी 3 व्हीलर में भी सारे वो देखा है, तकरीबन मरीज ही आ रहे हैं। देखो, सरकार और अपने प्रशासन के आदेश के अनुसार आदेश दिए हुए हैं 6 से 11 बजे तक परचून, मिल्क डेयरी वगैरह और मेडिकल वगैरह इनको छोड़कर कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई भी आदमी नाजायज तौर पे अनुचित तौर पे आना जाना नहीं होगा। हम बड़ी सख्ती के साथ आदेश की पालना कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना पूछे बिना चेकिंग किए हुए नहीं जाने दे रहे हैं। अगर किसी की जायज बातें हैं, कोई मेडिकल के लिए जा रहा है, कोई वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है या कोई अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, केवल उसी को जाने दिया जा रहा है। बाकी कोई भी व्यक्ति बिना उसके नहीं जा रहा है। और ये जो आदेश हैं इनकी सख्ती से पालना हो रही है। तो पूरी मार्केट एकदम बंद है? सारी मार्केट केवल सुबह और शाम का टाइम जो अलग अलग टाइम दिए हुए हैं प्रशासन ने 6 से 11 और 5 से 7 केवल उसी टाइम पे खुली जा रही हैं। अदरवाइज सभी कंप्लीट पूरा 2 नंबर कंप्लीट बंद है। अगर कोई उल्लंघना करता नजर आ रहा है, बहानेबाजी करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगता है हमें अब ये केवल टाइम पास कर रहा है, कोई मस्ती में घूम रहा है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उनका मैनेजमेंट डिजास्टर के अनुसार और कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप ਨੂੰ देखते हुए पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जारी कीतियां गईयां हदायतां ਦੇ अनुसार गैर जरूरी वस्तुओं ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ जरिए लोगों को अपील की गई है कि सरकार वालों दी गई इजाजत के अनुसार जरूरी वस्तुओं दी दुकानां ही खोलियां जान ते बाकी दुकानां बंद रखियां जान। ते उन्होंने दस्सिया कि सरकार वालों बंद करवाईयां दुकानां दे नाल संबंधित दुकानदारां ने रोस प्रगट करते हुए दुकानां खोलण की मंग की सी, पर अपील नूं मनदे हुए उन्हां लोकां ने बाजार बंद कर दिता। उन्होंने दस्सिया कि जरूरी वस्तुओं दी दुकानां खुलियां हन ते लोग कोरोना नियमां की पालना करते हुए भी समान खरीद रहे हैं ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। जो
जो पंजाब गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ 15 ਬੈੱਡ ਅਤੇ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ, ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 15 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨੱਠਣ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਜਲਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 25% ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। गवर्नमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना चाहिए था इस पे, टेस्ट पे और वैक्सीनेशन पे। गवर्नमेंट को और पहले से और प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे दवाइयों की शॉर्टेज हो रही, वैक्सीन की, उसको पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए और आदमियों को भी अपना बाहर निकल के आना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। अभी आ नहीं रहे ज़्यादा। अच्छा लग रहा है, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इट विल हेल्प अस टू फाइट फ्रॉम वायरस। वैक्सीन आने से पहले आपको मन में डर लगा कि लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? नहीं, जैसे पहले सब लगवा चुके हैं तो ऐसा कुछ डर नहीं था, पता था कि इम्यूनिटी बूस्टर ही है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, वैक्सीन लगवाएं? यस, बिल्कुल लगवाना चाहिए। इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी ताकि आपको वायरस ना पकड़े, जल्दी से कोई भी बीमारी ना पकड़े। हमारे यहाँ 5 साइट हैं और एक साइट पे 150 लोगों की 150 लोगों की बुकिंग होती है, तो इस तरीके से लगभग 750 लोग हैं, लेकिन लगभग 600 के करीब लोगों को रोज वैक्सीन हमारे यहाँ लग रहा है। कैसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं आने के लिए, कैसे अगर देना चाहते हैं कैसे ले? हमारे यहाँ वैक्सीन के लिए एक पोर्टल है कोविन करके, और उसमें आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा और आपकी एज 18 साल से ज्यादा और 45 साल से कम होनी चाहिए। और वो अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद जो टाइम स्लॉट्स हैं उनमें आप आएंगे और यहाँ पे आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने उसी टाइम में आते हैं, आधे घंटे के करीब जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है और 15 मिनट। फिलहाल इस बुलेटिन 'ਚ नहीं ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। धन्यवाद।